thank you again for inviting me to speak today. We've had a fascinating 3 hours talking about the political and economic risks of Brexit, and those risks should not be diminished. But there's another risk which I think the European continent faces, and that is from Vladimir Putin and Russia. I've been increasingly concerned at the interference by Russia in the elections of the United States. I was nauseated to see him entertain Marine Le Pen in Moscow a couple of weeks ago. He will be loving our conversation about Brexit and the possible disintegration of the European Union, and will be seeing that as a massive opportunity for interventionism. And if the European continent is weak, he will seize his opportunity. Now, why do I mention all of that? I mention all of that because despite the UK leaving the European Union, as our Prime Minister has said, we are leaving the EU but not leaving Europe. And she wants to protect, along with the other European leaders, the liberal democratic values that bind us together as a democratic set of nations. So the defence and security implications, which we've not really touched upon until now, are just as important in the Brexit discussions as are the economic and the political considerations. You know, in our countries we had to fight for democracy. I say that in Greece and all countries. You know, let us continue that fight together for democracy against the autocracy of whether that comes from Russia or whether that comes from the United States. This is a time when we can remain united even if it's not in the same political institution. My final point I would make is that looking at it from a perspective from London and from Brussels, I have never known, and I've been around the UK politics for 25 years, I have never known the UK government more open to having a conversation with the business community. Quite often you get governments who pay lip service to business. They stroke them, they say nice things about them. This government has opened its doors, and in every single government department, a whole series of round tables have been organised, and one-to-one conversations with leading business organisations and with companies, because the government really wants to understand the impact of Brexit upon business and what it can do in the forthcoming trade negotiations in order to minimise any impact on business. I chatted to a colleague from the Irish embassy at the break there, and I asked him, well, what did you think of my presentation? And his response was in a very diplomatic way. He said it was a very good presentation, but he thought I might have been a little bit optimistic, because in any trade negotiations you have other factors that impact upon the negotiations which could potentially derail us. Getting back to my first point, there's more that binds us together than divides us, and that's why I am very optimistic about getting a trade deal, despite how difficult some of those steps might be. Thank you. Μια λοιπόν βρετανική κυβέρνηση, η οποία πράγματι, όπως μπορούμε και εμείς να βεβαιώσουμε, είναι η πρώτη φορά που το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο την τελευταία 20 έχει τόσο στενή επικοινωνία με το σύνολο της βρετανικής κυβέρνησης και τα στελέχη που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση. Μια βρετανική κυβέρνηση, η οποία έχει τα πιάσει ανοιχτά για το συμφέρον των επιχειρήσεων. Ο Τζόρτζ μας έδωσε μια εκπληκτική ιδέα. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και τη μελέτη του Πανεπιστημίου για το μέλλον και τις προοπτικές των οικονομικών σχέσεων των χωρών και την δημοσκόπηση που ετοιμάζει η μέτρο ανάλυση για το επιμελητήριο, την οποία θα λάβετε, και το helpdesk, πουλώντας το υλικό του σημερινού συνεδρίου στη Russia Today. Η κυρία Γεωργία Σταματέλου, tax partner της KPMG. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο για τη δυνατότητα που μας δίνει εδώ να είμαστε εδώ και να συζητάμε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ, επειδή το αντικείμενό μου είναι η φορολογία, τα πράγματα είναι πάντα περίπλοκα και δύσκολα και πολυεπίπεδα. Ακούσαμε πάρα πολλά σήμερα για το Brexit. Το πρώτο πράγμα φυσικά που έρχεται στο μυαλό κάποιου είναι τελωνία, δασμοί, κόστος, αύξηση των τιμών των προϊόντων. Το οποίο ναι, είναι όπως κάτι το οποίο θα δούμε. Σε τι επίπεδο το δούμε και τι θα γίνει, ή θα είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας και του πώς θα μπορέσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι κάτι αστείο. Κάναμε μια πρόσφατα, η KPMG
είδαμε ότι μόνο το διαχειριστικό κόστος, όχι το κόστος των δασμών, για μια εξαγωγική εταιρεία στην Αγγλία να περνάει τις διαδικασίες του τελωνίου για την Ευρώπη ήταν 3 εκατομμύρια λίρες. Κόστος για χαρτιά. Όχι κόστος δασμών. Άρα δεν είναι κάτι που πρέπει να το περνάμε ελαφρά. Αλλά δεν είναι το μόνο, δυστυχώς. Στο περίφημο white paper που αναφέραν οι προηγούμενοι ομιλητές, η Βρετανική κυβέρνηση λέει we take control of our laws, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Everybody would like to take control of the laws, by the way. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν είναι όλοι οι νόμοι που μας έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση κακοί. Κάποιοι από αυτούς είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και έχουν διευκολύνει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι αγγλικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην Ευρώπη και αντίστοιχα οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην Αγγλία μπορούν να απολαμβάνουν μερίσματα, τόπους, δικαιώματα χωρίς παρακράτηση φόρων. Μπορούν να κάνουν μετασχηματισμούς διασυνοριακούς cross-border mergers χωρίς επιβαρύνσεις από φόρους και όλα αυτά στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, μέσω ευρωπαϊκών διεκτήμων, οι οποίες έχουν μπει στους νόμους όλων μας. Όταν η Αγγλία θα έρθει και θα βγάλει αυτά από την νομοθεσία της, λόγω του BREXIT και λόγω του αυτού που έχει συζητήσει, ξαφνικά θα έχουμε ένα κενό. Θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις διμερείς συμβάσεις που ρυθμίζουν τις οικονομικές σχέσεις των κρατών αναδύο. Θα θυμίσω εδώ ότι η δικιά μας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τη δεκαετία του 50. Άρα, όπως φαντάζεστε όλοι, δεν καλύπτει καθόλου τις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες και τη σύγχρονη αγορά. Γράφει ακόμα πάνω το Βασίλειο της Ευρώπης. Και θα δημιουργήσει, νομίζω, σοβαρά θέματα τόσο για τις αγγλικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην Ευρώπη, όσο και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην Αγγλία. Και για τις διεθνείς επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην Ευρώπη μέσω της Αγγλίας. Δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά, όλους αυτούς τους παράγοντες που σας ανέφερα, τους εξετάζαμε, τους αξιολογούσαμε κάθε φορά που εξετάζαμε το Ηνωμένο Βασίλειο σαν τόπο εγκατάστασης είτε μιας πόλης είτε ενός financing vehicle. Πολύ περισσότερο για το χρηματοπιστωτικό τομέα που θα έχουμε και το regulatory θέμα του passporting και του κατά πόσο οι αγγλικές τράπεζες ή οι τράπεζες που έχουν πάρει την άδεια στην Αγγλία μπορούν να λειτουργήσουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα τα πράγματα δεν είναι. Θα είναι λίγο πιο δύσκολα, πιστεύω, από όσο φαίνεται. Θέλω να πιστεύω ότι θα πλανέσει η λογική, γιατί κανείς δεν θέλει να περιορίσει τις επενδύσεις, ούτε κανείς θέλει να χαλάσει το καλό οικονομικό κλίμα που υπάρχει. Αλλά θα έχουμε σίγουρα μια περίοδο στασιμότητας. Όλοι είμαστε σε μια κατάσταση wait and see. Δηλαδή, εξετάζουμε την Αγγλία, αλλά το σκεφτόμαστε. Και σίγουρα θα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που θα πρέπει να λυθούν στον άμεσο χρόνο. Και τελείωσα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σταματέλη. Θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω το σταυρασμό μου, γιατί ως μάχημος δικηγόρος, ο οποίος χειρίζεται και μερικά θέματα, θα βάζω πραγματικά την τόλμη σας και την εντοχή σας να μελετάτε διαρκώς τους φορολογικούς νόμους και την ενημέρωση. Την ώρα που γράφετε μια προσφυγή, δεν ξέρετε αν το νομικό πλαίσιο το οποίο αντιμετωπίζετε θα ισχύει την επόμενη ώρα και την επόμενη μέρα. Ο κ. Νίκος Σοφιανός, γραμματέας του ΕΒΑ και πρόεδρος του Συνδέσμου του Συλλόγου των Ελλήνων Αποφύτων του London School of Economics. Ένα κουμπάκι στο πλάι του μόνο που βάζει σε σάλες. Δεν ξέρω ποτέ τεχνολογία, ξέρω μόνο πώς τα βάζω και να βγάζω τον χρόνο. Θα είμαι πολύ σύντομος ως πρώτο τελευταίος. Θα αρχίσω λέγοντας τούτο. Πριν 13 χρόνια, το 2004, ένας Βρετανός έβαλε ένα στοίχημα. Ένα στοίχημα που είχε απόδοση 1/120. Στοιχημάτισε λοιπόν 1.000 λίρες ότι η Ελλάδα θα κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Και το κέρδισε. Ζηλεύοντας τον, έβαλα και εγώ ένα στοίχημα ότι το BREXIT θα υπερισχύσει. Παρόλο που η απόδοση του BREXIT ήταν πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή δίναν λιγότερες δυνατότητες να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοιχημάτισα ότι θα φύγει. Βέβαια, στοιχημάτισα 100 ευρώ μόνο, αλλά το κέρδισε. Το έκανα αυτό διότι νομίζω ξέρω αρκετά καλά τις σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μάστερ μου στο LSE το 1990 ήταν σε ευρωπαϊκές σπουδές. Και τότε αυτό το οποίο, τα δύο κύρια πράγματα που σκεφτόμουν
ήταν ως Έλληνας η ντροπή που ένιωθα για την ευρωπαϊκή πολιτική του Ανδρέου Παπανδρέου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο, το οποίο πολλοί φοιτητές μου που σπουδάζαν μαζί με ευρωπαϊκές σπουδές, ήταν αυτή η περίεργη σχέση της Βρετανίας με την τότε ευρωπαϊκή κοινότητα και μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία ουσιαστικά ποτέ δεν ανήκε στην Ευρώπη. Και αυτό αποτυπώνεται από τον σημαντικό λόγο που η φανταστική γυναίκα ονόματι Μάργαρετ Θάτσερ έβγαλε το 1988 στο Collège de Rome στην Bruges, του Βελγίου, λέγοντας ακριβώς το τι σημαίνει η Ευρώπη για τη Βρετανία. Η Θάτσερ λοιπόν και τη Βρετανία την απασχολούσαν τότε δύο πράγματα. Το ένα ήταν ο προϋπολογισμός, ότι η Βρετανία ήταν μονίμως positive contributor και όχι net beneficiary, δηλαδή έδινε παραπάνω χρήματα στον προϋπολογισμό από αυτά που της έπαιρνε, σε αντίθεση με την Ελλάδα που έπαιρνε μονίμως παραπάνω χρήματα. Και το δεύτερο ήταν ότι το μόνο που ήθελε ήταν η ενιαία κοινή αγορά, το single market. Δεν ήθελε καθόλου ένα υπερκράτος των Βρυξελών πάνω από τη Βρετανία, όπου θα σε πάση και μονίμως να μικρύνει το βρετανικό κράτος. Αλλά δεν ήθελε ένα άλλο κράτος να είναι πάνω τη χώρα της, σε μια χώρα που ήδη είχε μικρύνει το κράτος. Πριν από ένα μήνα περίπου, και τελειώνω σχεδόν με αυτό το σχολείο, πριν από ένα μήνα περίπου είχα την τύχη και την τιμή μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να προσκληθούμε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο στην ομάδα των συντηρητικών βουλευτών, νομίζω είναι 12 βουλευτές, η οποία λέγεται Conservative Friends of Greece. Και εκεί πέρα ουσιαστικά μας καλέσανε για να συζητήσουμε για τον BREXIT. Μετά από μία ώρα ωραία συζήτηση, με ρώτησε ο Αντιπρόεδρος ποια είναι η εντύπωσή μου. Και του είπα ότι η εντύπωσή μου είναι ότι κατάλαβα ότι οι Βρετανοί βουλευτές, τουλάχιστον αυτοί που μιλήσαμε, δεν ξέρουν ακριβώς πώς να διαχειριστούν την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαν πολλές ιδέες, αλλά δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο για το πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση. Και συμπτωματικά την ίδια μέρα, την 1η Μαρτίου του 2017, η Times είχαν ένα άρθρο όπου καταρχήν έδινε ένα αριθμό ο οποίος είναι αποκαλυπτικός, ότι αν σταματήσουμε να έχουμε ενιαία αγορά, αν σταματήσουμε να έχουμε single market, τότε μόνο για το σύστημα πληροφορικής Βρετανίας θα χρειαστεί να διαχειριστούν παραπάνω 390 εκατομμύρια transactions, που είναι εισαγωγές ή εξαγωγές από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το χειρότερο και το πιο έτσι, φοβιστικό ήταν ότι οι Βρετανοί υπουργοί, σε όλα τα υπουργεία τους, είχαν λάβει μία οδηγία εκείνη τη μέρα, λέγοντας ότι κοιτάξτε, μπορεί να μην καταλήξουμε κάπου και προετοιμαστείτε για αυτό το ενδεχόμενο. Το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η Ελλάδα που είναι το 1,6% της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι η Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, το μέλλον για τη Βρετανία θα είναι, και πραγματικά το εύχομαι, με κάποιο τρόπο να παραμείνει στην ενιαία αγορά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα εξάγουμε ή θα εισάγουμε με δασμούς σαν Ευρωπαίοι από και προς τη Βρετανία. Και το μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ήταν ένα πολύ καλό μάθημα αυτό που έγινε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τον De Gaulle, ο οποίος δεν ήταν ζωντανός τότε να πούν στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το μέλλον για την Ευρώπη, νομίζω, έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι ότι πρέπει επιτέλους η Ευρώπη να αποκτήσει μια κοινή εξωτερική πολιτική, μια πολιτική άμυνας που ποτέ δεν είχε. Και η δεύτερη ότι θα πρέπει οι χώρες Ευρωζώνης να αποκτήσουν έναν Υπουργό Οικονομικών και έναν προπολογισμό. Η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή, παίρνοντας μάθημα από αυτό που έγινε με την Βρετανία, από το να προχωρήσει προς μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αυτό που τότε στο LSE ονομάζαμε European Integration. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Europe has no option but to proceed to European integration, and Nikos is actually exporting floors and other wooden materials in many countries, including the UK. Actually, everybody in the panel has business, along with social offering. Could not imagine Greece having to pay import duties or export duties to the UK. He made a special reference to the Conservative Friends of Greece. Κυρίες και κύριοι, με την ευκαιρία της αναφοράς του κ. Σοφιανού στους συντηρητικούς φίλους της Ελλάδας και τη συνάντηση που είχε με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας,
πριν από ένα μήνα στο Λονδίνο με 12 συντηρητικούς βουλευτές, εκ των οποίων ένας από αυτούς είναι το δεξί χέρι του Βρετανού αρμόδιου υπουργού για την διαπραγμάτευση του κ. David Davis. Εκπροσωπείται ο σύνδεσμος των συντηρητικών φίλων της Ελλάδας εδώ από τον κύριο Στέφανο Ιάννου και μου επιτρέπει να σας αναφέρω ότι ετοιμάζεται στο πλαίσιο του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπάρχει από την βρετανική πολιτική σκηνή και κυρίως από την πλευρά του Συντηρητικού Κόμματος για την ομαλότερη δηλαδή και πιο αποτελεσματική ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης. Οργανώνεται μια επίσκεψη τις επόμενες εβδομάδες 12 συντηρητικών βουλευτών, οι οποίοι έχουν ο καθένας μια κρίσιμη σχέση στο πλευρό πλάι είτε ενός υπουργού είτε ενός ονομοηγήτορα εντός του Συντηρητικού Κόμματος.